आओ अज फिर गल करते हैं न्यूक्लियर विभाग की। पंजाब सरकार के इकलौते बीमारियां संबंधी जांच केंद्र जो कि गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज ਅਤੇ हस्पताल फरीदकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, जिस ਵਿੱਚ पंजाब भर ਦੇ बीमारियां तो पीड़ित मरीजों का बीमारियां संबंधी शरीर के सिर तो लैके पैरों तक अंदरूनी अंगां की स्कैन करके जांच की जाती है। जिक्रयोग है कि इस सरकारी विभाग जांच केंद्र की जानकारी ना होने कारण निजी स्कैन सेंटरों का शिकार होना पैंदा है, जिस दौरान निजी स्कैन सेंटरों वालों किए जा रहे स्कैन की वडमूली रेटां विच फीस वसूली जाती है। अज विशेष गलबात करदियां न्यूक्लियर विभाग के डॉक्टर यास्मीन अटवाल सोनिक वालों जानकारी मिली। जेकर तुसी चाहुंदे हो बीमारियां तो पीड़ित मरीजों की मदद करना तो साडे वालों डॉक्टरां साहिबानां की मदद नाल बनाए गए जागरूकता संदेश किसी का भला कर सकते हो तो लाइक शेयर जरूर करो। साडे होर भी बीमारियां संबंधी जागरूकता संदेश जनतक किए जा रहे हैं। जिक्रयोग है कि गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज ਅਤੇ हस्पताल फरीदकोट ਦੇ ਵਿੱਚ सेवावां बहुत मौजूद हैं, परंतु जागरूकता ना होने कारण निजी हस्पतालों ਦੇ ਵਿੱਚ अपना इलाज करवाउण ਦੇ ਲਈ जाना पै रहा है। हाँ जी डॉक्टर साहब अपने जो न्यूक्लियर मैडिसन विभाग है हाँ जी जो है सिर्फ कैंसर के पेशेंटों का इलाज किया जाता कि बच्चों की भी बीमारी का कोई जांच की? हाँ जी गुरप्रीत जी, फस्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा थैंक्स करांगे असीं जिन्हां ने इस अनजान ਜਿਹੇ डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ तक पहुँचाया तो दस्सिया भी ये PGI तो इलावा एक सरकारी डिपार्टमेंट पंजाब 'ਚ भी हैगा जिथे ये वाले टैसट न्यूक्लीयर मैडिसिन के निजी केंद्रां तो बड़े घੱਟ रेट ते किए जाते हैं। पर ये एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ब्रांच है जिस दे बारे लोग बहुत अनजान ने ते अज आपां उस बारे गल करांगे। जिस सब तो पहला तो मैं ये दसना चाहूँगी कि न्यूक्लीयर मैडिसिन है की। न्यूक्लीयर मैडिसिन बेसिकली फंक्शनल इमेजिंग है। फंक्शनल इमेजिंग तो भाव है कि आपां काम करते हुए सैल ते अंदरूनी अंगां की जांच करते हाँ। मतलब जे मोटा मोटा मैं समझाना चाहां तो इवें जिन्ना कि एक फोटो खिच्चण ते वीडियो बनाउण च फर्क हुंदा है। फोटो आपां किते भी पई चीज़ की खिच सकते हैं, पर वीडियो विच आपां नूं उही बंदा चलदा फिरदा बोलदा खांदा पींदा दिखाई दिंदा है। उही अपने अंदरूनी अंगां दा हाल है। जे आपां टैसट करवाने आ एक्सरे या CT या इदां दीयां चीज़ां तो आपां एक तस्वीर खिच रहे हैं जिहड़ी आपां नूं दिस रही है। उस तो फर्क न्यूक्लीयर मैडिसिन का यही है कि इस च आपां नूं ये पता लग रहा है कि अपने अंग काम किवें कर रहे हैं। हुण जिद्दां आपां कहीए कि किडनियां अपणियां पानी फिल्टर करदियां, आपां वो चैक कर रहे हैं फिल्ट्रेशन किवें हो रही है, कितनी हो रही है, जो फिल्टर होकर बाहर निकल रहा है, कोई रुकावट तो नहीं आ रही। इस तरह दी चीज़ां न्यूक्लीयर मैडिसिन च आपां करदे हैं, जो कि बेसिकली फंक्शनल इमेजिंग है, जिस ते मैं स्ट्रैस करना चाहूँगी। तो इत्थे आपां बहुत तरह के स्कैन करते हैं। मतलब तुसीं लै दे सोच लो कि सिर तो लैके पैरों तक हर अंग का स्कैन किया जाता है, चाहे वह ब्रेन होवे, चाहे वह थायराइड होवे, चाहे वो हार्ट होवे, लंग्स होन, स्टमक होवे, पेट, लिवर होवे, हड्डियां का स्कैन होवे, किडनीज़ का होवे, अंतड़ियां तक दे असी स्कैन करते हाँ, जिस दियां इंडिकेशनस हुंदियां ने जो डॉक्टर सानू लिख के भेजते हैं कि पेशेंट नूं ये प्रॉब्लम है तो असी ये जानना चाहते हैं। फिर असी उस हिसाब का जिहड़ा स्कैन उहदे लई हुंदा आ असी ओह करते हैं। पर इत्थे एक जिवें तुसीं पुछिया सब तो जरूरी चीज़ ये है कि ये ब्रांच न्यूक्लीयर मैडिसिन ਇਹਦੇ 2-3 अहम हिस्से आ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ कवर करते हैं। सब तो पहला तो ਇਹਦਾ हिस्सा हैगा PET CT ਜਿਹੜਾ कि ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ कवर कर चुके हैं ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ इंटरव्यू 'ਚ। दूसरा हिस्सा है ਇਹਦਾ कैंसर थैरेपी, ठीक है। तीसरा हिस्सा ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ थायराइड OPD ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ है। तो एक ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ हिस्सा है वो हैगा गामा कैमरा। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ गामा कैमरा है ये स्कैन कवर करता है कैंसर तो इलावा भी काफ़ी
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੈਨ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੋਜ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਸਲੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗਰਦਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ। ਤੀਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਕੈਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਿੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਥਾਇਰਾਇਡ ਇੱਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਤਿਤਲੀ ਨੁਮਾ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਢ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਈਏ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਨਡਾਇਗਨੋਸਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਡਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਜ ਜਾਂ ਫੁਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, EC ਸਕੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਖੱਬੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਸੱਜੀ ਕਿਡਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੁਲਾਵਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੈਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, CT ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੱਬੀ ਕਿਡਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਕਿਡਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੱਬੀ ਕਿਡਨੀ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਕਿਡਨੀ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਕੇ ਕਿਡਨੀ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਸਕੈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਵਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ?
ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਾਂਚਣਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੱਬਾ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਜਾ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ GFR ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਮੈਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੈਨ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੀਨਲ ਸਕੈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ DMSA ਸਕੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਡਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ DMSA ਸਕੈਨ। DMSA ਸਕੈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੱਬੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਸੱਜੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਖੱਬੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਸੱਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਮੌਕਾ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਡਨੀ ਸਕੈਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਸਕੈਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਵਰ ਸਕੈਨ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਸਕੈਨ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੀਲੀਆ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਿਵਰ ਸਕੈਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਤੇ ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਕੈਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਚਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੈਨ ਟੂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਬਿਲਰੀ ਐਟਰੀਜ਼ੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੈਨ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਲਿਵਰ ਸਕੈਨ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਵਰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਵਰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਲ ਸਕੈਨ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅੰਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਕਲ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ, ਲਿਵਰ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ, ਰੀਨਲ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਵਿਆਹੁਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੱਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਹੱਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਨੂਮਾ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਝਿੱਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਚੇਂਜਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਮਾਹਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਘਟੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਮਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਣਨੀ, ਪਛਾਣਨੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਕੈਨਸ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕੈਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 1-2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸਕੈਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਕੈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਕੈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਕੈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬਲੌਕਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਕੈਨ ਤੇ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨ ਸਕੈਨਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਇਨੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਕੈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੈਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਲੌਕਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਡੈਮੇਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਡੈਮੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ MPI ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਹਾਰਟ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੋਨ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਨ ਸਕੈਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਨ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਬੋਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਥਾਇਰੋਇਡ ਐਡੀਨੋਮਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੈਰਾਥਾਇਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਜਦੋਂ ਡਿਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੋਨ ਸਕੈਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਇਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ ਬੋਨ ਸਕੈਨ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੋਨ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਕੜਨਾ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦਿਖਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਨ ਸਕੈਨ 'ਚ ਦਿਖੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਨ ਲਈ ਬੋਨ ਸਕੈਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਮਾਇਨੇ ਹੈ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਫੋਸਿੰਟੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਕਿਨ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿੰਫੋਸਿੰਟੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਬਲੌਕੇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲੌਕੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਜਿਸ਼ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਨ ਹਾਰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਫੋਲਡਸ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਛਾਲੇ ਫਟਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਪਰੋਚ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿੰਫੋਸਿੰਟੀਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੈਨ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਸਕੈਨ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਸਕੈਨ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਕੈਨ ਸੌਖੇ ਵੀ ਹੈ ਕਰਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਨਸ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਡੈਲਿਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਟਾਈਅਪਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਅਪ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਟਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਅਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਮਾ ਸਕੈਨ ਦੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ, 1-2 ਸਕੈਨਸ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹਾਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਭਾਗ PGI ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਕੈਨਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 1100 ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ 5000 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ 6000 ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ 12000 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੈਨ ਦੇ ਬੇਸਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇਟਸ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਗਾਮਾ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਨ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵਿਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਂਗੂ ਸੀਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਫੀਸ ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਲਾਨਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਔਨ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਕੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਸ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥਾਇਰਾਇਡ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਾਮਾ ਕੈਮਰਾ, ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਕੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਐਡਰੈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੈਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਨਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਕੈਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਨਲ ਸਕੈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਕੈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੈਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।